युधिष्ठिर दिने पचारिले कृपा सिंधु को, हे जगतर स्वाई मते तुम ए विषय किछि बुझाई दियो। से कहिले, ए कलिजुगर समस्त मायामोह। नारी माने केबे केउ व्रत आचरिले सेमाने खुशी रहिबे एवं वज्र होइबो सबुबेले तांकर शंखा सिंदूर बहुत धनजना गोपलक्ष्मी बढ़िबे आबर एवं सेमाने सौभाग्यवती होई रहिथिबे जेते दिन बंचिथिबे। ताहाहेले एबे मु कहूची शुणंतु। ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि पड़ुची ए व्रत। जने अश्वपति राजा थिले एवं कौशल्या तांकर स्त्रीଙ୍କ नाम अटे। अश्वपति मध्य जने न्यायवंत लोक थिले किंतु सबुबेले से दुई प्राणी मन दुखरे रहुथिले काहेकि ना पुओ कि झियो तांकर होई नथिला। ताक मुहरु मध्य केबे भी हस बाहर नथिला। दिने से चिंता कले केमिति मोर संतान संतति हेबो एवं से उपाय मध्य चिंतिले। तापरे अश्वपति पंडित ऋषि मानक पचारिले। सेमाने कहिले, निष्ठारे जदि पालन करिबे 18 वर्ष सावित्री व्रत ताहाले तुमर मनस्कामना पूर्ण हेबो। तांकर एमिति किछि दिन गला। रानी सोईछंती। से स्वप्नरे देखिले गोटे सुंदरी कन्याटिए। तापरे से कथा सी जाई अश्वपति को जणाइले। से भी बहुत खुशी होई गले एवं से समस्त को डाकी यज्ञ आरंभ कले। यज्ञ कला बेले से यज्ञ देवी को तांको दृश्यमान हेले। सेही देवीଙ୍କ नाम हेउछि ज्योतिर्मयी। से अपूर्व सुंदर एवं यज्ञ मंडप झलसी दिसिला एवं यज्ञ मंडप बहुत झलसी दिसिला। तापरे स्वामी स्त्री से देवी को जणाइले तांकर दुख कथा। से भी बहुत प्रसन्न होई कहिले एवं तांको वरदान भी मिलिला। तुमे दुहे अल्प दिन रे कन्याटिए तुमर हेबो। तुम जीवन को से जेते बेले आसीबो तुम दुहिंकर घर स्वर्ग पालटी जीव। से कथा शुणी से दुहे खूब आनंद हेले। तुमर बहुत धन संपत्ति हेबो। एक कथा शुणी राजा रानी का मन बहुत खुशी होई गला। तापरे किछि दिन एमिति बीती गला। तांकर गोटिए कन्याटिए जन्म ହେଲା एवं सेही कन्याटीर ना सावित्री देइथिले। धीरे धीरे सेही कन्या बड़ होई गला। तापरे तांकर बापा अश्वपति बाहाघर प्रस्ताव खोजिले। अश्वपति किछि स्वयंवर को ମଧ୍ୟ डाकिथिले। अनेक देशरू युवराज माने आसीथिले। सावित्री सेठू सेमानंकु देखिले। तांकर पसंद केही भी हेले नाही। देखु देखु भांगी गला स्वयंवर सभा एवं अश्वपति बहुत व्यस्त होई पड़िले। दिनकर कथा मान्यव ऋषि आसी पहुंचिले राजा रानी का पाखरे। से गोटिए प्रस्ताव आनिथिले तांकर झियो सावित्रीଙ୍କ ପାଇଁ। से पुआ बहुत रूपवंत एवं गुणवंत ମଧ୍ୟ थिला। सावित्री देखिकी बहुत खुशी होई गला। सेही पुअर नाम थिला सत्यवान। राजा रानी तांका झियो पसंद करिथिबारो राजा सावित्रीଙ୍କୁ सत्यवानଙ୍କ सहित विवाह कले। बाहाघर रे समस्त खुशी होई आशीर्वाद देले दोहिंकु। से तांकर निज गाँ को फेरी गले। तापरे नारद बोली बोली अश्वपतिଙ୍କ पाखरे जाई पहुंचिले। नारद कहिले, तुमे कौन कल? तुमे दोहिता को विवाह करिदेल। सावित्री भाग्य थिबा विधवा जोग लेखा अछि। राजा रानी यही कथा सुनी चमकी पड़िले। तापरे नारदଙ୍କୁ कहिले, कि उपाय अछि हमको दियो बताई। नारद कहिले, भाग्यर लेखा केही कौन रोकी परिबो? एही कथा सुनी राजा रानीଙ୍କର मुंड तळକୁ नाही गला। किछि दिन एही परि गला परे आनंदरे सुखरे घर संसार कला सावित्री। राजा रानी यही कथा जाई तांकर झियो सावित्रीଙ୍କୁ जणाइले। से कहिले, झियो लो आउ तोर एही आयुष्य अछि आ मात्र 4 दिन।
ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଏହା ନିୟମ ଅଟେ। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ମାନସିକ ରଖୁଥିଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡୁଥାଏ। ସେଠୁ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି। ହଉ, ତମେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ମତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗୋ ସାବିତ୍ରୀ, ବଣରେ ବୁଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନ ଦୁହେଁ ଘେନିଗଲେ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସତ୍ୟବାନ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ମତେ କିଛି ଦିଶୁନି, ସବୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ପାରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠୁ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ଭାବିଲେ, ସେଦିନର କଥା ସତ ହେବନି ତ? ନାରଦ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ନାରଦ କଥା ଆଜି ସତ ହୋଇଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ତାପରେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁମୟ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁମୟ ମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଯମରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, କାହା ମୁଖ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ଚଳିବି? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ସତ୍ୟଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯମରାଜା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଏହା ମୋର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ପରେ ଯମରାଜା ସାବିତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଓ ଯମରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, କାହା ମୁଖ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ଚଳିବି? କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ନ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡି ଦେଇ। ତାପରେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ। ଯମଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ। କାହା ମୁଖ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ଚଳିବି? ଯମ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁ କି? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ଯମରାଜ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା କେମିତି ରହିବି? କିପରି ଘରକୁ ଫେରିବି? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଫେରାଇ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ଫେରାଇ ଦିଅ ମତେ। କାହା ମୁଖ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି ଚଳିବି? ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ସାବିତ୍ରୀ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସତ୍ୟବାନ ବହୁତ ଜଣେ ଧର୍ମୀ ଲୋକ। ସତ୍ୟବାନ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ସେଠୁ ଯମରାଜ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି।
ଯମରାଜ ସେଠାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ କିମ୍ପା ଆସୁଛୁ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ଯମରାଜା, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।